अनभव किने ना देखिया। अनभव जिहड़ा परमात्मा किसी डर विच नहीं है, डर तो रहत है, जिन्हों दूजा नाम निरभव भी कह सकते हाँ, क्योंकि परमात्मा का गुण है ना। पर रब दे गुण ही हन जो गुरु नानक देव महाराज जी ने मूल मंत्र विच बयान कीते ने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव। ते निरभव ते अनभव एको ही गल है, अर्थ एको ही ने। कि अनभव किने ना देखिया, पई इन्हां अखां दे नाल उस अनभव परमात्मा नूं अज तक किसी ने वेखिया नहीं है। उस रब नूं इन्हां अखां नाल किसी ने नहीं वेखिया। कदे गौर करके वेखो कि असां उस रब नूं वेखिया, चलो असी ते बहुत पिछे रह गए हाँ, किते अज तक वेखिया होवे किसी ने। कोई इहो जिहा मनुख मिल गया होवे जी हाँ मैं अपनियां अखां नाल वेखिया जी रब नूं, उहदा अक्ष ओहदा रूप इहो जिहा है। रब दे अपने गुण ने पर उसदा अपना कोई रूप नहीं है। ओहदे अपने गुण ने, अनंत ही गुणा वाला है रब, पर उस रब का कोई विशेष रूप नहीं है। उस परमात्मा का कोई विशेष अक्ष नहीं है जिसनों असी वेख सकीए इन्हां अखां दे नाल। इन्हां अखां नाल नहीं दसदा। गुरु नानक देव महाराज जी ने कृपा कीती है। सुन वड्डा आखै सब कोए। असी सुन के उस रब नूं वड्डा कह रहे हाँ। के वड वड्डा डीठा होए, किन्ना क वड्डा है उत्ते वेख्या पता लगे, पर पता किसनों लगे देखा किसने अखां नाल ते नजर ही नहीं आउंदा। सुन वड्डा आखै सब कोए, के वड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहया जाए। हाँ भाई उस रब दे नाल जिस दिन सांझ पैंदी है, जदों रब दे नाम नाल जुड़ीदा है, उदों उस दे नाम की कीमत नहीं कही जा सकती। उदों उस रब दे गुणां नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं किया जा सकता। कहने वाले ते रहे समाए, उदों समा जाइदा रब दे नाम दे विच। ते कई अर्थ कीते ने कि कई समा के रह गए, खप के रह गए, और उस रब दे नामने नूं दस नहीं कोई सकिया। उहदे वास्ते ते इको ही लफ्ज है, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता के वड चीरा। मालक कोई नहीं जानदा। ते असीं रब नूं वड्डा कह रहे हाँ, वो वाकई वड्डा है भी है। रब अनंत गुणा दा मालक है, पर इन्हां अखां नाल किसी ने नहीं वेखिया, क्योंकि इन्हां अखां दा वो विशा है ही नहीं। रब इन्हां अखां दा विशा नहीं है। पिछे आपां बचन विचार आए हैं ना, गुरु साहब जी की बाणी च बचन आए सन कि जिनी डिसंदो नानक से अखड़ियां बयान, जिनी डिसंदो मां पेरी। वो अखां ए वालियां नहीं हन जिन्हां नाल उस प्यारे परमात्मा नूं वेखीदा है। ये अखां ते होर ही हन जिन्हां नाल वो प्यारा परमात्मा दिसदा है, क्योंकि वो अनुभव हुंदा है, वो रब महसूस होदा हुंदा है। तां करके उन्हां अखां नूं कहा सुरत दीयां अखां नाल वेख। वो सुरत दीयां अखां नाल दिसदा है, जिहदी सुरत रब दे विच जुड़ी है, ओनूं ओ अंग संग दिसिया है, उन्हां नूं नाल महसूस होया है। पै के चरण कर भाओ के, लोयण सुरत करे, नानक कह सियाणीए यो कंत मिलावा होए। भगत कबीर जी कहते अनभव किने ना देखिया, उस अनभव परमात्मा नूं इन्हां अखां नाल किसे नहीं वेखिया। ए अनजान बैरागी मनुख बिन भै अनभव होए बना हंबै।
ਬਿਨ ਭੈ, ਬਿਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ, ਅਨਭਉ ਹੋਏ ਬਣਾ ਹੰਭੈ। ਉਸ ਅਨਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ? ਉਸ ਅਨਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਆਖਿਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਨਾ ਭੈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ। ਭਾਈ ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਪੈ ਬਿਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਨਾਮ 'ਚ ਅਭਿੱਦਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਰ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਹੈ। ਅਦਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਥੋੜੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ? ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਰੱਬ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧਾਰਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਡਰ। ਜੇ ਡਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਂਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਭਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੀ, ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਈ ਰੱਬ ਜੋ ਧਰਤੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਕਿਵੇਂ? ਭਈ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਰਹੀ। ਭਈ ਹਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਥੱਕਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ, ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬਖੂਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੈ ਭਾ, ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਭਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਵਾ ਇੱਕੋ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦ ਮੰਦ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਭਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਧਾਰਿਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਝੜਕ ਲਾਉਣਗੇ, ਚਪੇੜਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਭਟਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਈ ਬਿਨ ਭੈ ਅਨਭਉ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਭਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਦਬ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਡਰੀਏ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਨਾ ਅਸਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੈ ਡਰ ਜਾਏ,
ਤਾਂ ਡਰ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਐ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਦਬ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿ ਹਦੂਰ ਦੇਖੈ ਤਾਂ ਭਉ ਪਵੈ, ਬੈਰਾਗੀ ਅੜੇ ਐ ਅਣਜਾਣ ਬਿਰਾਗੀ। ਸ਼ਹਿ ਹਦੂਰ ਦੇਖੈ ਤਾਂ ਭਉ ਪਵੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਉ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਡਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਏ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਡਰੀਏ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਸਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਿ ਹਦੂਰ ਦੇਖੈ ਤਾਂ ਭਉ ਪਵੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਦੂਰ ਵੇਖਣਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਬ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਅਦਬ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਮ ਵਾਲਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਡਰ ਸਹਿਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਡਰ, ਅਦਬ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿ ਹਦੂਰ ਦੇਖੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਦੂਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਉ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਉ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਭਈ ਡਰ ਮਾਪੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਚਪੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਜੀ ਹਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਝੜਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਮਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਦਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਹਿਮਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਦਬ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ, ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਜੋ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੇ ਲੁਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਦਲੇਰ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਦੂਰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਜੀ ਰੱਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦਾ ਨੂੰ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਦਬ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਈ ਹੁਣ ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਰੱਬ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਈ ਬੱਚੋ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾਓ। ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੱਡੂ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਦਿਓ। ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਕਾਂਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਕਾਂਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਲਾਸ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਲੱਡੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਖਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੱਡੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਧਾ?
कहते जी मैंने नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? कहते जी मैनू जगह ही नहीं मिली, मैनू ਇਹੋ जी जगह ही नहीं मिली जिथे मैनू कोई ना देखदा होवे। जो ही ये गल कही खड़खड़ा के हसन लग पे सारे बच्चे, सारे विद्यार्थी खड़खड़ा के हसन लग पे। पे किन्ना बुद्धू बच्चा है, किन्ना ज्ञानी है, इसनू किते जगह ही नहीं मिली पूरे स्कूल दे विच। अध्यापक ने हुण बड़े प्यार नाल पुछया, कहंदे बच्चा तैनू वाकई कोई जगह नहीं मिली? कहंदे जी ना जगह मिली नहीं। कहंदे किते कोशिश कीती? कहंदे जी बिल्कुल कीती। मैं क्लासरूम दे विच भी जाके वेखिया, मैं जो ही खाण लग्या मैनू कोई देख रहा सी। जदों मैं रुख दे हेठ गया मैं सोचदा इत्थे कोई नहीं है, इत्थे खा लवां, पर उत्थे भी मैनू कोई देखदा सी। मैं हर एक थां ते इस लड्डू नूं खाण दी कोशिश कीती, पर इहो जी जगह लभी नहीं जिथे मैनू कोई देखदा ना होवे। विद्यार्थी नूं पुछया, कहंदे कौन देखदा सी? कहंदे जी परमात्मा देखदा सी, वो रब वेखदा सी। तुसां रोज क्लास विच आउण तो पहला ये गल कहंदे रहे, रब सब थाई है, सब नूं वेखदा है। बस ओही कही हुई गल मेरे जहन दे विच वसी हुई सी। जो ही मैं खाण लगदा सी मैनू इंज लगदा सी जिवें किसे दियां दोवें अखां मैनू बड़े गौर नाल देख रहीआं होण। जदों भी मैं वो लड्डू खाण लगदा मैनू इंज लगदा सी जिवें दो अखां मैनू घूर के वेख रहीआं ने। मैं उन्हां अखां तो अपने आप नूं छिपा नहीं सकिया, मैं अपने आप नूं उन्हां अखां तो छुपा नहीं सकिया, उन्हां निगाह तो अपने आप नूं लुका नहीं सकिया। वो अध्यापक कहंदे बच्चों यही तुहाडा पेपर सी, सारे ही फेल होए हो, कला ये विद्यार्थी है जिहड़ा पास होया है। पर जो सिखिया तुहानूं पूरे साल में दिंदा रहा। रब सब थाई है, सब नूं वेखदा है। ओही गल तुहानूं समझ विच नहीं आई, उसी गल दे विच तुसां फेल हो गए। ये समझण वास्ते गल है, ये सिक्ख्या साडे वास्ते।